पाकिस्तान ते आज़ादी दिहाड़े ते पीएम मोदी का ऐलान। कहा पाकिस्तान का आज़ादी दिहाड़ा वंड की त्रासदी के तौर पर किया जाएगा याद, नहीं भुलाया जा सकता वंड का दर्द। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दहशतगर्दां की साजिश फेल। सुरक्षा दस्तियां ने IED नूं नहीं कीता नष्ट। फौज के काफले नूं टारगेट करने की सी प्लानिंग। फेक ट्वीट मामले में मुख्यमंत्री का बयान। कहा मेरे ट्वीट नूं लैके किया जा रहा गलत प्रचार। किसानां नाल खड़ी है पंजाब सरकार। CM के नां ते किसान अंदोलन बारे फैलाया जा रहा सी झूठ। कोविड नूं लैके पंजाब सरकार के अहम फैसले। वैक्सीन की डबल डोज लै चुके अध्यापक आउणगे स्कूल। बाहरी सूबਿਆਂ तो आउण वालिਆਂ ਲਈ RT-PCR की नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ डोज़ां होणगीਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਠੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ गिरफ्तार। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਨੂ ਸੇਠੀ। किन्नौर ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़े नाल भुल्लो जी सिंह दे बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं पाकिस्तान की आज़ादी दिहाड़े उपर प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट की। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि वंड की इस त्रासदी के तौर के उपर मनाया जाएगा 14 अगस्त। पाक के आज़ादी दिहाड़े नूं दस्सिया वंड की त्रासदी ते उन्होंने कहा कि कदे भी भुलाया नहीं जा सकता इस दर्द नूं। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त नूं हुंदा है पाकिस्तान का आज़ादी दिहाड़ा। इसे दिन ही कितना किते त्रासदी जिहड़ी वंड की त्रासदी सी उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। कहा कि इस दुख नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता और पाकिस्तान के इस आज़ादी दिहाड़े नूं वंड की त्रासदी के तौर के उपर हमेशा मनाया जाएगा। अजिहा ही ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। तो 14 अगस्त जिथे अज पाकिस्तान खुशियां मना रहे हैं, अपने आज़ादी दिहाड़ा मना रहे हैं, तो दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दुख की उस दर्द की गल की जिहड़ा कि 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। एक मुल्क ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ त्रासदी ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ और इस आज़ादी दिहाड़े ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ त्रासदी ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ और ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ त्रासदी ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ट्वीट किया। ट्वीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ पाकिस्तान की आज़ादी का दिहाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के विच त्रासदी का दिहाड़े वजों मनाया जाएगा। तो वंड हुई सी, 2 मुल्कों के विच वंड दिता गया सी हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। और जिस तो बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान वाले पासों हिंदुस्तान आए और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान वाले पासों पाकिस्तान गए सी। और इस अदला बदली के विच भी बहुत लोगों की मौत हो गई सी। बहुत सारे लोग अपने तो विछड़ गए सी। बहुत सारे लोग हमेशा के लिए अपनियां घर जायदाद जमीनां छड्ड के उत्थों दूर हो गए सी। तो उस दर्द का जिक्र प्रधानमंत्री के वलों किया गया और उन्होंने कहा कि जिहड़ा ये
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ जुड़ गए ने स्काइप के उपर। बिट्टा जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के उपर। तो अज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी दिहाड़ा, पर अज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि जो पाकिस्तान के विच आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा असल दे विच ओह हिंदुस्तान के लिए एक त्रासदी भरिया दिन है। इस दिन एक मुल्क नूं दो हिस्सों में वंड दिता गया सी। इसे दिन लखां लोग बेघर होए सी और कई लोग जिहड़े सी ओह इस दुनिया तो रुखसत होए सी, बहुत सारे लोग अपने तो विछड़े सी। तां यह पाकिस्तान के लिए आज़ादी दिहाड़ा हो सकता, पर हिंदुस्तान के लिए एक त्रासदी भरिया दिन है जिहड़ा कदे भुलाया नहीं जा सकता। देखो जी, गल है भी मैं जदों भी कोई स्पीचेस करदा या किसी चैनल ते डिबेट ते जाना, मैं ये जरूर कहना जलियांवाला बाग के इतिहास नूं याद करते हुए उस जो जनरल डायर दीयां गोलियां चलियां सी ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयां दे सीनियां ते चलियां सी जी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जिहदे च हिंदू भी सी, मुसलमान भी सी, सिख भी सी, ईसाई भी सी। इस आजादी के अंदोलन आजादी का मकसद की सी? अंग्रेजां तो भारत नूं आजाद कराउणा। सारियां कौमां, सारे मजहब, सारे धर्म उदों नारे होया करते सी, भारत मां दे चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक। सवाल सब तो वड्डा जिहड़ा मैं अपने आप तो, मैं कई लोगों तो मैनूं सवाल का जवाब हजे तक नहीं मिल सकिया। जदों असीं ये कहने आ भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयां ने अपना इस मातृ भूमि की धरती के उत्ते खून वहा के भारत नूं आजादी लैके दित्ती सी, ते फिर वंड किस गल दी होई? वंड की जिहड़ी सब तो वड्डा कारण मैं समझदा उस वेले दीयां पॉलिटिक्स हो गई। आजादी तो पहला जिहड़ी एक पॉलिटिक्स सी, वो पॉलिटिक्स सी राष्ट्रवाद। पॉलिटिक्स करदे सी अंग्रेजां दे नाल, पर अपने नाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश नूं आजाद कराउण लई राजनीति नहीं करदे सी, पर नाल ही जदों देश आजाद होया ते नाल ही वो पॉलिटिक्स जिहड़ी शुरू हो गई। और जिथे पॉलिटिक्स गंदी कुर्सी सत्ता दी आ जावे, चाहे किसी भी जगह ते होवे, चाहे पंजाब दा तुसीं अज दे पंजाब दी गल करिए, पंजाब दे हालात नूं आपां देखिए, किहड़ा सोहना पंजाब सी अज तो 30-35 साल पहला। अज पंजाब साडा विछड़ के एक दूजे तो कित्थों चला गया। सवाल सब तो वड्डा है, जिन्नी देर तक वो तां दिहाड़ा जो होया साडे भी बजुर्गां दीयां जमीनां बड़ियां वड्डियां हवेलियां सी, साडे नाना जी दीयां बहुत वड्डियां हवेलियां सी, सारियां उत्थे रह गईयां। जान नूं देखण नूं तरसदे आ पर देख नहीं सकदे। पर कि उस आजादी तो बाद अज भी कोई राजनीतिक लोगों ने सबक सीखिया? ये सोचण दी गल है। वो तो कतलेआम होया, ट्रेनां दीयां ट्रेनां भर के लाशां दीयां खून दे नाल उत्थों आईयां, कतलेआम होया। प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर क्या असी अज कल 15 अगस्त है, आजादी का दिहाड़ा मनाने जा रहे हैं, असी राजनीतिक लोगों ने की सबक सीखिया? की सबक सीखिया? आपस च गल करते हैं वोटां की खातर, कुर्सी की खातर, सत्ता की खातर। सवेरे पंजाब के अखबार पढ़ लो, एक दूजे ते इल्जामबाजियां तो इलावा कुछ लभदा ही नहीं। किहड़ी आजादी की आपां गल करते हैं? शहीद आजम भगत सिंह जी क्या करते सी? असीं तां जा रहे हैं पर आजादी नूं संभाल के रखना। पर फांसी के मुद्दे दे उत्ते जब फांसी जदों उन्हां नूं होई, उन्हां ने आखिर ते अपनी माता जी नूं कहा सी, ये गोरे अंग्रेजां तो तां आजाद हो जावांगे, ये काले अंग्रेजां दे हत्थां च आ जावांगे। अज असीं काले अंग्रेजां च असीं सिੱਖਿਆ कुछ नहीं जी। बिल्कुल बेटा जी, जिवें जिक्र कर रहे हो कि कितना किते असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ? दो गल्लां बड़ी ध्यान नाल सुणियो जी। डेवलपमेंट, विकास, ये चीज़ां मैं बाद च मनदा। पहला मनना सैकुलरिज्म, असीं इकट्ठे होइए। देखो आजादी तो पहला शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग दे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जदों मावां नूं आशीर्वाद लैके निकलदे सी बाहर, की कहंदे सी?
ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਰਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, IPS IAS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜੀਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਾਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਕਾਹਦੇ IAS ਆਫੀਸਰ? ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ UK ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਏਜੰਟ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਪੈਗ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਗੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲਖਪਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕੋ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਆ ਗਏ 4 ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਲਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਹੰਢਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਲਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਢਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ 1947 ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੰਡ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ JS ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗੁਲਾਟੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਓ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। असी लोगों ने तो सजा भुगती है, सानू तो देश की आज़ादी का पता ही नहीं लगा ये कदों वंड हो गई, क्योंकि असी बहुत छोटे सी। लेकिन असी पहली दे विच मैं पढ़दा सी जदों ये सारा कुछ होया, और इन्नी ज़बरदस्त वंड टुक होई ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅਨਸਰ, ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਬਾਇਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਬਾਇਲੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕੁਰਬਾਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕਾਲੜੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਰਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।